Good morning, students. Today, once again, we are going to deal with Standard 8 Subject English 1.1 Be the Best English Workshop. As it is the first English workshop, I am going to tell you about how to solve all these questions. And from the next lesson, I will only give you idea about the English workshop, and then you have to solve all the workshops in your notebooks. I think you're having all the textbooks, or you have all the textbooks with you, and you are studying very well at home. As it is a video, you also send your videos, whatever you have written, whatever you have solved your English workshop, you can send me on my number. Now we will turn towards the first question of this Be the Best English Workshop. Read the question. What is the question? Read the words or names given below. Put the big size or bigger ones in the big circle and the smaller ones in the small circle. Here you can see both two circles are there. This one is bigger and this is smaller circle. And some words from the poem are given here in the bracket. Musky, tree, pine, lake, bass, bush, highway, scrub, reel, sun, star, and trail. And you well known about these words and its meaning, and whether they are smaller or bigger. So you have to put these words in the small. Some smaller words are there in those words. You have to pick out the smaller words from these words and you have to write in the smaller circle. And which are the bigger one? You have to choose from those words and you have to write those words in the bigger circle. Just I have written here, but then also we will discuss about the first word, musky. You know that musky is uncommon. Means bigger. So bigger is here in bigger circle. Then tree. You know tree is a big size. So it will be in the bigger circle. Then pine. As you have seen, the pine is also bigger tree on the top of the hill. And so it is also in the bigger circle. Then lake. You know the lake. Lake is some you can see that lake is a bigger and it will be in the bigger section or bigger circle. And here you can see that bass is there. Bass means small or common fish. Common fish means small fish, and it is in the smaller circle. Then bush is also small plant, so it will be in the smaller section, smaller circle. Then highway is bigger, so it will be in the bigger circle. Then skirt is also small plant, so it will be in the smaller circle. Reel is also a small stream of water, so it will be in the small circle. Then sun is bigger, so it will be in the bigger circle. Then star is that star is smaller than the sun. So star will be in the smaller circle.
Then trail. Trail means very small way or road in the forest, and so it is in the smaller circle. In this way we have to make two circles, small circle and big circle, and which are the bigger words or big words we have to write in this big circle, bigger circle, and which are the smaller things or words, those words we have to write in the small circle. Now we will turn towards the next question. The second question is there. What is the second question? See in the textbook on page number 4. The question is, form groups of 4. Read each stanza in the poem turn by turn. 4 जणांचे ग्रुप तयार करा आणि पोएमचे जो स्टांजा दिलेला आहे तो वाचून काढा किंवा म्हणा गाण्याच्या स्वरूपामध्ये. आणि इट इज an activity in the class, so we can't go for it. We will turn towards the third question. What is the question? Find and write the pairs of rhyming words from the poem. Rhyming words, rhyme म्हणजे यमक आणि pairs of rhyming words म्हणजे यमक जोडणारे जे शब्द आहेत त्यांच्या जोड्या आपल्याला कवितेमधून लिहायचे आहेत. आपण बघू की जनरली म्हणजे काही शब्द असतात हे कवितेमध्ये वापरताना कारण काय त्या ठिकाणी त्याचं यमक जुळवण्याचं महत्त्वाचं रिझन असतं, कारण असतं. यमक जोडण्यासाठी त्या ठिकाणी अशा प्रकारे रायमिंग वर्ड्स यूज केलेले असतात की जेणेकरून त्या कवितेला एक ताल किंवा नाद माधुरी यावं यासाठी म्हणून असे शब्द कवितेमध्ये योजलेले असतात. आता हे शब्द कोणते आहेत तर पहिल्या स्टांजामध्ये इफ यू सी इन द पोएम you can see that there are two words in the first stanza, he'll, reel, be, thee. Those are the two rhyming words or rhyming words of pair. And in second stanza, grass, bass, make, lake. Then third stanza, crew, do. Then here, near, trail, fail in the last stanza. Trail, fail, star, and R. In this way, we use or we write the pairs of rhyming words from the poem. This year you have to go for another thing, that is rhyme scheme of the poem. And the rhyme scheme is decided by the end of the word of that line in that stanza. Now I will tell you about how to find out the rhyme scheme. See the first stanza. What is the last word of the first stanza? Heel. So you can give a smaller word, letter A, small letter A for first line, means heel. Pronunciation is heel. Second, B is there, so it is different. So for second line, small letter B. And third line, last word, reel. पहा, रील हा शब्द वरच्या दोन्ही शब्दाशी कुठल्या यमक साधतो का, तर रील हा शब्द हिलशी यमक साधतो. म्हणून जे आपण हिलला लेटर लिहिलेलं आहे, हिलला कोणतं लिहिलं आपण, स्मॉल ए, तेच लेटर आपण रीलला पण लिहिणार. म्हणजे ए आलं. काय झालं बघा, आता पहिल्याला ए, दुसऱ्या लाईनला बी, तिसऱ्याला ए, आणि शेवटची लाईन बघा ट्री. ट्री आता वरच्या 3 लाईन पैकी कुठल्या लाईन मधलं जे शेवटचा शब्द यमक जुळतो का बघा, ट्रीला यमक जुळणारा शब्द आहे बी. मग बी हे दुसऱ्या ओळीसाठी आहे. मग दुसऱ्या ओळीला आपण काय वापरलेलं आहे, बी वापरलेला आहे, स्मॉल बी लेटर. म्हणून पहिल्या स्टांजाचा यमक काय झाला किंवा राईम स्कीम काय झाला, ए बी
AB. दुसऱ्यामध्ये बघा ग्रास A दिलं समजा, त्यानंतर मेकला आपण B लिहिलं, पुन्हा बास आलं, ग्रास बास यमक जुळतोय म्हणून तिथं A येणार पुन्हा. त्यानंतर मेकला लेख हा यमक जुळतोय, म्हणजेच AB हा या ठिकाणी राईम स्कीम म्हणावं लागेल. लक्षात आलं? तर या पद्धतीने आपण राईम स्कीम या ठिकाणी शोधतो की जे आपल्याला यामध्ये या ठिकाणी आता येणं अपेक्षित आहे. कारण या वर्षीपासून आपण पोएम मधला जो काही ॲप्रिसिएशन हा प्रकार आहे, ॲप्रिसिएशन कसं लिहायचं, त्या ॲप्रिसिएशन मध्ये राईम स्कीम हा प्रकार येतो आणि तो आपल्याला लिहायचा आहे. म्हणून मी आता तुम्हाला ते समजून सांगितलं की आपण त्या ठिकाणी राईम स्कीम लिहिताना काय करतो, पहिल्या ओळीचा जो शेवटचा शब्द आहे याच्यावरून या कुठला राईम स्कीम आला त्या ठिकाणी ए दिलं, दुसऱ्याला बी, त्यानंतर ए येतो आणि नंतर बी. तर अशा प्रकारचा हा राईम स्कीम त्या ठिकाणी कवितेला आहे. त्याला आपण राईम स्कीम असं म्हणतो. Now we will turn towards the another question. Question number 4. C. Read the question. Complete the following with appropriate words or phrases from the poem. First one is done for you. If you can't be a pine, be a scrub. म्हणजे तुम्ही जर पाईन बनू शकत नसाल तर काय बनायला सांगितलेलं आपल्याला ते कवितेमध्ये लिहिलं आहे, बघून फक्त लिहायचं आहे. बी एस कर्ब हे उत्तर लिहिलेलं आहे. दुसऱ्या ओळीमध्ये आपल्याला लिहायचं आहे दुसऱ्यापासून पुढे, इफ यू कांट बी अ ट्री, तर काय बना सांगितले पुढं, जर तुम्ही झाड बनू शकत नसाल तर बी अ बुश. तसंच तिसरं वाक्य आहे डॅश डॅश बी अ बास. म्हणजे कवितेमधले ओळी त्या ठिकाणी कंप्लीट करायचे. अशी 6 सेंटेन्सेस आहेत आणि ते आपल्याला बघून पूर्ण करायचे आहेत. नाउ वी विल टर्न टुवर्ड द 5th क्वेश्चन. राईट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू ऑर फॉल्स. दिलेली वाक्य सत्य की असत्य ते सांगायचं आहे, चूक की बरोबर. पहिलं वाक्य आहे ऑल मस्ट बी द कॅप्टन्स ऑफ द टीम्स. इट इज म्हणजे सर्वजणच त्या टीमचे किंवा त्या संघाचे कॅप्टन्स असायलाच पाहिजेत. सर्वजण कॅप्टन असू शकतात का, तर नाही. म्हणजेच हे उत्तर कसं आहे, फॉल्स आहे. सेकंड बघा, बीट ऑफ ग्रास कॅन मेक द हायवे हॅपियर. एखादा छोटासा गवताचं पात मोठा द्रुतगती मार्ग किंवा महामार्ग सुद्धा काय करू शकतो, आनंदी करू शकतो. हे विधान सत्य आहे, म्हणून ट्रू. We win or fail depending upon size or position. आपलं जिंकणं किंवा हारणं हे त्या गोष्टीच्या आकारावरती किंवा स्थितीवरती अवलंबून असतं. तर हे वाक्य चुकीचं आहे. अ स्कर्ब इज फाउंड ॲट द टॉप ऑफ द हिल. स्कर्ब म्हणजे झुडूप. झुडूप काय त्या ठिकाणी वरती सापडत नाही आपल्याला, टेकडीच्या वरती, ते व्हॅलीमध्ये वगैरे असतं. म्हणजे विधान फॉल्स आहे, चुकीचं आहे. इफ युअर वर्क इज नॉट इम्पॉर्टंट डोंट डू इट. बघा, तुमचं जर काम महत्त्वाचं नसेल तर ते काम करू नका असं म्हटलेलं आहे. हे विधान सुद्धा कसं आहे, फॉल्स आहे. आणि लास्ट सेंटेन्स यातलं बघा, व्हॉट एव्हर जॉब यू हॅव डू युअर बेस्ट. जे काय काम तुमचं असेल त्याच्यामध्ये तुम्ही काय करा, तुमचं सर्वोत्कृष्ट योगदान द्या. अशा प्रकारे म्हटलेलं म्हणजे वाक्य कसं आहे, योग्य आहे, म्हणजेच ट्रू आहे. 6th question पहा. Before some time I had told you about the appreciation and the question is same here. Write an appreciation of the poem with the help of the points given below. Points are simple one. पहिला पॉइंट आहे the title of the poem is. काय टायटल आहे, तर त्याचं टायटल आहे बी द बेस्ट. आणि पुढचं आहे बघा, दुसरा आकडा काय आहे, द पोएट इज रिटन बाय. कविता कोणी लिहिलेली आहे, त्या कवीचं नाव तिथं आलं पाहिजे. काय नाव आहे, तर ते दिलेलं असतं आपल्याला तिथं उत्तरामध्ये, डगलस
मॅलॉक हे त्या कवीचं नाव आहे. त्यानंतर पुढचा प्रश्न आहे तिसरा आकडा त्यामधला. द पोएम हॅज डॅश स्टांजाज अँड ईच स्टांजा हॅज डॅश लाईन्स. या कवितेमध्ये किती स्टांजा म्हणजे कडवे आहेत आणि प्रत्येक स्टांजामध्ये म्हणजे प्रत्येक कडव्यामध्ये किती ओळी आहेत ते बघून लिहायचं आहे. स्टांजे ओळखा, मोजा, नंबर लिहा, त्याचबरोबर प्रत्येक स्टांजामध्ये किती लाईन आहे त्या लाईनची संख्या लिहा. द लाईन्स दॅट राईम इन ईच स्टांजा आर. ज्या ओळीचा राईम जुळतोय, यमक जुळतोय त्या लाईन लिहायच्या आहेत. कुठल्या कुठल्या लाईन आहेत. त्यानंतर पाचवा आकडा आहे. द पोएट कम्पेअर्स बिग थिंग्स विथ. कवीनं यामध्ये मोठ्या वस्तूंची तुलना कोणाबरोबर केलेली आहे? छोट्या बरोबर. म्हणजेच काय येणार? द पोएट कम्पेअर्स बिग थिंग्स विथ स्मॉल थिंग्स. सहावा आकडा बघा. डॅश इज अ रिपीटेड एक्सप्रेशन इन द पोयम. कवितेमध्ये कुठलं ओळ किंवा कुठलं एक्सप्रेशन, कुठलं वर्णन डबल आलेलं आहे, रिपीट झालेलं आहे. तर बी द बेस्ट वगैरे या ठिकाणी आहे का बघा कवितेमध्ये, आणि त्या प्रकारे ती लाईन तिथे लिहायची आहे. आणि लास्ट 7 नंबर यामध्ये आहे द लाईन आय शाल ऑलवेज रिमेंबर इज. कुठली ओळ तुम्हाला त्यातली लक्षात कायमस्वरूपी राहील ती लिहायची आहे. कोणतीही ओळ लिहू शकता. 7वा प्रश्न आहे. रीड द गिवन एक्स्ट्रॅक्ट फ्रॉम द पोएम लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वॉटर बाय जुलिया फ्लेचर कॅरनी. लर्न इट अप, सेट इट टू अ ट्यून अँड एन्जॉय सिंगिंग इट. यू मे आस्क युअर टीचर टू हेल्प यू. ही कविता वाचून काढा आणि त्याला चाल लावा. यानंतर जे काही तुम्हाला प्रॉब्लेम असतील किंवा काही शंका असतील ते तुम्ही पर्सनल व्हॉट्सअप नंबरवरती तुम्ही टाकू शकता किंवा लिहू शकता, कळवू शकता, मेसेज पाठवू शकता. वी आर गोइंग टू सॉल्व सच काइंड ऑफ English workshop from the second chapter. We will use the textbook, so the textbook must be there with you while we are solving the workshop, because it is not possible to write all the things on the blackboards or on the boards. And so take your notebooks and books along with you while you are watching the videos. Okay, now let's stop here. We will think about the next lesson in the next video. Thank you.